ओम शांति 13 नवेम्बर 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे तुमे माने दुख को सहन करिबारे बहुत समय नष्ट करिछ। एबे दुनिया बदलुछि तेणु तुमे माने बाबा को मने पकाओ, शतो प्रधान हुओ, तेबे समय सफल होइजिब। तुमे माने दुख को सहन करिबारे बहुत समय नष्ट करिछ। एबे दुनिया बदलुछि तेणु तुमे माने बाबा को मने पकाओ, सतो प्रधान हुओ, तेबे समय सफल होइजिब। प्रश्न 21 जन्म पाई लटेरी प्राप्त करिबार पुरुषार्थ कौन? 21 जन्म पाई लटेरी प्राप्त करिबार पुरुषार्थ कौन? उत्तर जदि 21 जन्मर लटेरी नेबार अछि तेबे मोहजित हुओ। एकमात्र बाबांको उपरे पूरा पूरा समर्पण होई जाओ। सर्वदा एही कथा स्मृति रे रहु जे वर्तमान एही पुराना दुनिया बदलिबाकू जाउछि। आमे नुआ दुनिया को जाउछु। एही पुराना दुनिया को देखुथिले मध्य देखिबार नाही। सुदामा सदृश चाउल मुठा सफल करी सत्ययुगी राजत्व नेबाकू हेबो। ओम शांति। एकथा तो पिला माने जानिछंती जे आत्मिक संतान मानकू आत्मिक बाबा बसी बुझाउछंती। रूहानी संतान अर्थ आत्मा माने, रूहानी बाबा अर्थात आत्मा मानकर पिता। एहाकू कुहा जाए आत्मा एवं परमात्मांकर मिलन। एही मिलन प्रति कल्परे थरे मात्र हेउछि। ए सबु कथा तुमे माने जानिछ। एहा बहुत विचित्र कथा। विचित्र बाबा विचित्र आत्मा मानकू बुझाउछंती। वास्तव रे आत्मा विचित्र अटे। एठाकू आसी चित्रधारी अर्थात शरीरधारी हेउछि। चित्र अर्थात शरीर द्वारा पाठ बजाउछंती। आत्मा तो समस्तंक भितरे अछि ना। जीव जंतुंक ठारे मध्य आत्मा रहिछि। 84 लक्ष जोनि बोली कहउछंती। ता भितरे तो सबु जीवजंतु आसी जाउछंती। दुनिया रे अनेक जीवजंतु आदि रहिछंती ना। बाबा कहउछंती एही कथारे समय नष्ट कर नाही। मनुष्य मानक ठारे एही ज्ञान न थिबारु सेमानकर समय नष्ट हेउछि। एही समय रे बाबा आसी तुमको पाठ पढ़ाउछंती। पुणी अधा कल्प तुमे प्रारब्ध भोगुछ। सेठारे तुमर कौनसी असुविधा हुए नाही। दुख को सहन करिबारे ही तुमर बहुत समय नष्ट हेउछि। एठारे तो दुख ही दुख रहिछि। सेथिपाई समस्ते बाबांकू मने पकाउछंती एवं कहउछंती आमर दुखरे समय बहुत नष्ट हेउछि। एथिरु बाहर कर। सुखरे केबे समय नष्ट हेउछि बोली कुहा जीव नाही। एकथा मध्य तुमे माने जानिछ। एही समय रे मनुष्य मानकर कौनसी मूल्य नाही। मनुष्य माने देख अचानक मरी जाउछंती। गोटिए तोफान रे केते मरी जाउछंती। रावण राज्य रे मनुष्य मानकर कौनसी मूल्य नाही। एबे बाबा तुमर केते मूल्य बढ़ाउछंती। कौड़ी तुल्यरु हीरा तुल्य करूछंती। गायन करा जाए एहा तुमर हीरातुल्य अमूल्य जन्म अटे। वर्तमान समय रे मनुष्य कौड़ी पछरे लागिछंती। अति बेसी रे लक्षपति कोटिपति पदमपति हेउछंती। तेबे सेमानकर सबु बुद्धि सेही थिरे ही रहिथाए। सेमानकू कुहा जाउछि ए सबु भूली एकमात्र बाबांकू मने पकाओ, किंतु मानु नाहंती। सेमाने एकथा मानिबे नाही। तेबे ही ज्ञान सेही मानक बुद्धि रे पसिब जेउ मानक बुद्धि रे कल्प पूर्वरु पसिथिला। नचेत जेते बुझाओ केबे हेले बुद्धि रे पसिब नाही। तुमे माने मध्य क्रमान्वय रे जानिछ जे एही दुनिया बदलुछि। जदिओ बाहरे तुमे लेखि देब जे दुनिया बदलुछि तथापि बुझिबे नाही जे पर्यंत तुमे काहाकू न बुझाइछ। अच्छा जदि केही बुझी गले तेबे तांको अन्य मानकू बुझाइबाकू हेबो। बाबांकू मने पकाओ, सतो प्रधान हुओ। ज्ञान तो बहुत सहज। ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्तमान ही दुनिया बदलुछि।
ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଏହି ଦୁନିଆକୁ ବଦଳାଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଜାଣିଛ। ମାୟା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା, ଯାହାକି ଏତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ଏହି ଦୁନିଆକୁ ବଦଳାଉଛୁ। ଶ୍ରୀମତ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଅଟେ। ଶିବ ବାବା କହିବା ତ ବହୁତ ସହଜ। ଆଉ କେହି ନା ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ନା ବର୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବାବା ଅର୍ଥ ହିଁ ବର୍ଷା। ଶିବ ବାବା ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ମେୟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପିତା କହୁଛନ୍ତି, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପିତା କହୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ପୁଣି ଜଗତଗୁରୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଜଗତ ଅର୍ଥାତ୍ ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଗୁରୁ। ଏହା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ପତିତ ପାବନ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ବାବା। ବାବା ତ ନିରାକାର, ପୁଣି କିପରି ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁନିଆ ବଦଳୁଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅଭିନୟ କରିବେ, ତେବେ ଯାଇ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ପ୍ରଳୟ ହୋଇଯାଉଛି, ପୁଣି ବାବା ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଳୟ ହେଉଛି। ପୁଣି ଅଶ୍ୱତଥ ପତ୍ରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭାସି ଭାସି ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏପରି ହେଉନାହିଁ। ଗାୟନ କରାଯାଏ ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି, ତେଣୁ ତ ପ୍ରଳୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମ ମନରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ବଦଳୁଛି। ଏହିସବୁ କଥା ବାବା ହିଁ ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି ନୂଆ ଦୁନିଆର ମାଲିକ। ତୁମେ ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛ ଯେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେଉଛି ରାବଣ। ରାମ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାବଣ ରାଜ୍ୟର ଗାୟନ କରାଯାଉଛି ନା? ଏକଥା ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ବାବା ପୁରୁଣା ରାବଣ ଦୁନିଆକୁ ସମାପ୍ତ କରି ନୂଆ ଦୈବୀ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କରାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯିଏ ଯେପରି ଅଟେ କେହି କ୍ୱଚିତ୍ ମୋତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଜାଣୁଛ। ଯିଏ ଭଲ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭଲ ନିଶା ରହିଥାଏ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଥିବା ପୁରୁଷାର୍ଥୀଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନିଶା ଚଢ଼ିବ। 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝାଇବାରେ ଏତେ ନିଶା ଚଢ଼ୁନାହିଁ ଯେତେ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ଚଢ଼ୁଛି। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ହେବା। ଡାକୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆସି ପବିତ୍ର କରାଅ। ଏପରି ଡାକୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆସି ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ଦିଅ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେତେ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ସତ୍ୟ 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 ନାରାୟଣଙ୍କର କଥା। ସେହି କଥା ତ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଶୁଣି ଶୁଣି ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛ। ଭାରତରେ ହିଁ ଏହି କଥା ଶୁଣିବାର ପ୍ରଥା ରହିଛି। ଆଉ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କଥା ଆଦି ହୁଏ ନାହିଁ। ଭାରତକୁ ହିଁ ଧାର୍ମିକ ଦେଶ ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ମନ୍ଦିର ଭାରତରେ ହିଁ ରହିଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ତ ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚ ରହିଥାଏ। ଏଠାରେ ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅନେକ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ହେବା ଦରକାର। ଜଣଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ଏଠାରେ ତ ଅନେକ ନାମ ରହିଛି। ବିଦେଶୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ବିଚରାମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ କିପରି ଥିଲା। 5000 ବର୍ଷଠାରୁ ଆହୁରି ପୁରୁଣା କୌଣସି ଜିନିଷ ନଥାଏ। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ମିଳିଲା। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆଦି କରାଯାଇଛି ଏହାକୁ 2500 ବର୍ଷ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଶିବଙ୍କର ହିଁ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ତାହା ହେଲା ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ପୂଜା। ସେହିପରି ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ପୂଜା, ପୁଣି ବ୍ୟଭିଚାରୀ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ତ ଦେଖ ପାଣି ମାଟିର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବେହଦ୍ର ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେତେ ଧନ ହରାଇଛ। କେତେ ଅସରନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ଚିତ୍ର ସବୁ ରହିଛି। ଅନେକ ଗୀତା ରହିଛି। ଏହିସବୁ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କରି ଦେଖ ତୁମେ କ'ଣ ହୋଇଗଲଣି। କାଲି ତୁମକୁ 2 ମୁକୁଟଧାରୀ ରାଜା କରାଇଥିଲି, ପୁଣି ତୁମେ କେତେ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଇଛ। ଏସବୁ କାଲିର କଥା ନା।
ତୁମେ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଏହିପରି ହେଉଛୁ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନେଉଛୁ। ବାବା ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଉଛନ୍ତି। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ମନା ଭବ ଶବ୍ଦ ରହିଛି। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଶବ୍ଦ ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରାୟ କୁହାଯାଉଛି ନା, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ନାହିଁ, ବାକି ତାଙ୍କର ଚିତ୍ର ରହିଛି। ତୁମର ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ ଦେଖ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁନର୍ବାର ସ୍ଥାପନା କରୁଛୁ। ପୁଣି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଆମର ହିଁ ଅବିକଳ ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ ତିଆରି ହେବ। ଭୂମିକମ୍ପ ଆଦି ହେଉଛି, ସେଥିରେ ପୁଣି ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଉଛି। ପୁଣି ସେଠାରେ ତୁମେ ସବୁ ନୂଆ ତିଆରି କରିବ। ସେଠାରେ ସବୁ କଳା କୌଶଳ ରହିବ ନା। ହୀରା କାଟିବାର କଳା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ହୀରାକୁ କାଟୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ତାକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ହୀରା କାଟୁଥିବା ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରବୀଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଯିବେ। ସେଠାକୁ ଏସବୁ କଳା କୌଶଳ ଯିବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ସେଠାରେ କେତେ ସୁଖ ରହିବ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ନା, ତାହାର ନାମ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ। 100% ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ। ଏବେ ତ କେତେ ଦରିଦ୍ର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ହୀରା ନୀଳାର ବହୁତ ଫ୍ୟାସନ୍ ରହିଛି, ଯାହା ପରମ୍ପରାରୁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ତୁମେ କେତେ ଖୁସିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଏହି ଦୁନିଆ ବଦଳୁଛି। ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗ ତିଆରି ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୈବୀଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଚାର୍ଟ ଲେଖିବା ଜରୁରୀ। ମୁଁ ଆତ୍ମା କୌଣସି ଆସୁରୀ ଅଭିନୟ କରୁନାହିଁ ତ? ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ପକ୍କା ଭାବ। ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବିକର୍ମ କରିନାହିଁ ତ? ଯଦି କରିଛ ତେବେ ରେଜିଷ୍ଟର ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ଏହା ହେଉଛି 21 ଜନ୍ମର ଲଟେରୀ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼। ରାଜସ୍ୱ ପାଇଁ ଅଶ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ଦୌଡ଼ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ଏବେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତାକୁ ସୁଇଟ୍ ସାଇଲେନ୍ସ ହୋମ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଅକ୍ଷର ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣୁଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ମେହନତ କର। ଏହି ରାଜତ୍ୱ ତୁମକୁ ମିଳୁଛି। ଏହା କ'ଣ କମ୍ କଥା? ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ମୁଁ ଏତେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମର 84 ଜନ୍ମ ପୂରା ହେଲା। ଏବେ ପୁଣି ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେବ। ନୂଆ ମହଲରେ ନିଶ୍ଚିତ ପିଲାମାନେ ହିଁ ବସିବେ। ପୁରୁଣାରେ ତ ବସିବେ ନାହିଁ। ଏପରି ତ ନୁହେଁ କି ନିଜେ ପୁରୁଣାରେ ବସି ପୁଣି ନୂଆରେ ଭଡ଼ାଟିଆଙ୍କୁ ବସାଇବେ। ତୁମେ ଯେତେ ମେହନତ କରିବ, ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ସେତେ ମାଲିକ ହେବ। ନୂଆ ଘର ତିଆରି ହେଲେ ମନ ହୁଏ ପୁରୁଣାକୁ ଛାଡ଼ି ନୂଆ ଘରେ ଯାଇ ବସିବୁ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଘର ସେତେବେଳେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଘର ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଉଛି। ସେଠାରେ ଭଡ଼ା ଦେବାର କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଯେପରି ସେମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଜମି କିଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମହଲ ନେଉଛ। ତେଣୁ ଯେତେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗରେ ରହିବ ସେତେ ପବିତ୍ର ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ରାଜଯୋଗ। କେତେ ବଡ଼ ରାଜତ୍ୱ ମିଳୁଛି। ବାକି ଏହି ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଦିରେ ଜମି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ। ସୁଖ ଦେଉଥିବା ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ପୁଣି ବିନାଶ କରିବ ଏବଂ ଦୁଃଖ ଦେବ। ଆଗକୁ ଗଲେ ସେନା ଆଦି ସବୁ କମ୍ ହୋଇଯିବେ। ବୋମା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଫଟାଫଟ କାମ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଡ୍ରାମା ପୂର୍ବ ନିର୍ମିତ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଅଚାନକ ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ସିପାହୀ ଆଦି ମଧ୍ୟ ମରିଯାଆନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଏବେ ଫରିସ୍ତା ହେଉଛ। ତେଣୁ ଜାଣିଛ ଆମ ପାଇଁ ବିନାଶ ହେଉଛି। ଡ୍ରାମାରେ ପାର୍ଟ ରହିଛି। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଖଲାସ ହୋଇଯାଉଛି। ଯିଏ ଯେପରି କର୍ମ କରନ୍ତି ସେହିପରି ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ ନା। ମନେକର ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ତ ଗୃହସ୍ଥୀଙ୍କ ପାଖରେ ନେବେ ନା। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ ତ ତୁମକୁ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ମିଳିବ। ପୁଣି ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କାର ଅନୁସାରେ ଯାଇ ସେହିପରି ହେବ। ତୁମେ ଏବେ ସଂସ୍କାର ନେଇଯାଉଛ ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ। ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଭାରତରେ ହିଁ ନେବ। ଯିଏ ବହୁତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ହୋଇଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜନ୍ମ ନେବ।
କାହିଁକି ନା ତୁମେମାନେ ସେହିପରି କର୍ମ କରୁଛ, ଯେପରି ସଂସ୍କାର ସେହି ଅନୁସାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୂଳରେ ଯାଇ ଜନ୍ମ ନେବ। ତୁମ ସଦୃଶ କର୍ମ ଆଉ କେହି କରୁନଥିବେ। ଯେପରି ପାଠପଢ଼ା, ଯେପରି ସେବା, ସେହିପରି ଜନ୍ମ ମିଳିବ। ବହୁତଙ୍କୁ ତ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଯିବାକୁ ହେବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦୁନିଆ ବଦଳୁଛି। ବାବା ତ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଉଛନ୍ତି। ବାବା ନିଜର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ରାଜତ୍ୱ ମିଳୁଛି। ତା ଆଗରେ ଏହି 10-20 ଲକ୍ଷ କ'ଣ? ଅଲଫ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ରାଜତ୍ୱ ମିଳିଲା। ଭାଗିଦାରଙ୍କୁ କଉଡ଼ି ତୁଲ୍ୟ ଧନ ମିଳିଲା। ଭାଗିଦାରଙ୍କୁ କହିଦେଲେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ତାହା ନେଇଯାଅ। କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲା ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଉଛି। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମେ କ'ଣ ନେଉଛ? ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି। ଯେତେ ସମ୍ଭବ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲି ଚାଲ, ବହୁତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କର। ତୁମର 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ରୋଜଗାର ହେଉଛି। ଏଠାରେ ତ ଲକ୍ଷପତି, କୋଟିପତି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ତୁମ ନିକଟକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆସିବେ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ କେତେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏପରି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଜା ହେଉନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଜା ବହୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତ ଭଲ ଭଲ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ। ତେବେ ଅଳ୍ପ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜାରେ ଆସିଯିବେ। ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନର ବିନାଶ କେବେ ହେଉନାହିଁ। ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବା କ'ଣ କମ୍ କଥା କି? କାହାର ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ। ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବାର ଥିଲେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ିବେ। ବାବା କାହାଠାରୁ ଧନ ଆଦି ନେବେ ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦାରୁ ପୋଖରୀ ହେଉଛି। କେହି କେହି ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଗୋଟିଏ ଇଟା ଲଗାଇ ଦିଅ। ସୁଦାମାର ମୁଠାଏ ଚାଉଳର ଗାୟନ ରହିଛି ନା? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ତୁମର ହୀରାନୀଳା ଅଟେ। ହୀରା ତୁଲ୍ୟ ଜନ୍ମ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଉଛି। ତୁମେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କରୁଛ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହି ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛ ଏହା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଅଟେ। ଏହି ଦୁନିଆ ବଦଳୁଛି। ଏବେ ତୁମେ ଅମରପୁରୀର ମାଲିକ ହେଉଛ। ତେଣୁ ମୋହଜିତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେମାନେ କହି ଆସିଛ ଯେ ବାବା ଆପଣ ଆସିଲେ ଆମେ ସମର୍ପଣ ହେବୁ। ତେବେ ଏହି ସୌଦା ତ ଭଲ ନା? ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସୌଦାଗର, ରତ୍ନାକର? ଯାଦୁକର ନାମ କାହିଁକି ରହିଛି? ସେ ରତ୍ନାକର ଅଟନ୍ତି ନା? ତାଙ୍କର ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ଅଟେ। ଏହା ଉପରେ ରୂପ ବସନ୍ତର କଥା ରହିଛି ନା? ତୁମେ ରୂପ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗୀ, ବସନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନୀ, ଉଭୟ ଅଟ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିକର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। ଏପରି କୌଣସି ଆସୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନ ହେଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ରେଜିଷ୍ଟର ଅର୍ଥାତ୍ ଚରିତ୍ର ଖରାପ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିକର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ। ଏପରି କୌଣସି ଆସୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନ ହେଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ରେଜିଷ୍ଟର ଅର୍ଥାତ୍ ଚରିତ୍ର ଖରାପ ହେବ। ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ନିଶାରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ପବିତ୍ର ହେବାର ମୂଳ ପୁରୁଷାର୍ଥ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ହେବ। ବିନାଶୀ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଅମୂଲ୍ୟ ସମୟକୁ ବର୍ବାଦ ନ କରି ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ଜୀବନକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବାକୁ ହେବ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ନିଶାରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ପବିତ୍ର ହେବାର ମୂଳ ପୁରୁଷାର୍ଥ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ହେବ। ବିନାଶୀ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଅମୂଲ୍ୟ ସମୟକୁ ବର୍ବାଦ ନ କରି ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ଜୀବନକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ।
ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱ ସେବା ପାଇଁ ଅର୍ପଣ କରି ମାୟାକୁ ଦାସୀ କରୁଥିବା ସହଜ ସମ୍ପନ୍ନ ଭବ। ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱ ସେବା ପାଇଁ ଅର୍ପଣ କରି ମାୟାକୁ ଦାସୀ କରୁଥିବା ସହଜ ସମ୍ପନ୍ନ ଭବ। ଏବେ ନିଜର ସମୟ ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଜ୍ଞାନ ଗୁଣ ଏବଂ ଶକ୍ତିକୁ ବିଶ୍ୱ ସେବା ଅର୍ଥେ ସମର୍ପିତ କର। ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସଂକଳ୍ପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ତାକୁ ଚେକ୍ କର ଯେ ଏହା ବିଶ୍ୱ ସେବା ପ୍ରତି ଅଟେ ତ। ଏହିଭଳି ସେବା ପ୍ରତି ଅର୍ପଣମୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ସେବାର ଲଗନ ଦ୍ୱାରା ଛୋଟ ବା ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଭୟଭୀତ ହେବ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ବିଜୟୀ ହେବାର ଖୁସିରେ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିବ। ମାୟାକୁ ନିଜର ଦାସୀ ଅନୁଭବ କରିବ। ନିଜେ ଯଦି ସେବାରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯିବ ତେବେ ମାୟା ମଧ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ: ଅନ୍ତର୍ମୁଖତା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ମୁଖକୁ ଯଦି ବନ୍ଦ କରିଦେବ ତେବେ କ୍ରୋଧ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଅନ୍ତର୍ମୁଖତା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ମୁଖକୁ ଯଦି ବନ୍ଦ କରିଦେବ ତେବେ କ୍ରୋଧ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା: ଅଶରୀରୀ ଅଥବା ବିଦେହୀ ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଢ଼ାଅ। ଯେପରି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ ବା ଅଫ୍ କରିହୁଏ, ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଶରୀରର ଆଧାର ନିଅ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଶରୀରଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଶରୀରୀ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଅ। ଏବେ ଏବେ ଶରୀରକୁ ଆସ ଏବଂ ଏବେ ଏବେ ଅଶରୀରୀ ହୋଇଯାଅ। ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ତେବେ ଶରୀର ରୂପକ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କର। ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ତେବେ ଶରୀରଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଅ। ଏହିଭଳି ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହାକୁ ହିଁ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।